ठीक आहे. बघा, in last lecture we have seen the types of servlet. Okay, there are two types of servlet. First one is a generic servlet and another one is a HTTP servlet. Okay, where generic servlet is used for handling all the types of request, means the request coming from your any type of protocol, whether it is a HTTP protocol, FTP protocol, TCP protocol, EDP, UDP protocol, any type of protocol request it can accept and it can give response to that request. Okay, and whenever you are using HTTP protocol, HTTP servlet, it is only applicable to have or handle the request from HTTP protocol. त्या ठिकाणी तो फक्त HTTP प्रोटोकॉल कडून रिक्वेस्ट हँडल करेल. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी, देयर आर सम इंटरफेसेस दॅट आर अवेलेबल इन युअर सर्व्हलेट. बघा, सर्व्हलेट मध्ये काय इंटरफेसेस अवेलेबल आहेत. सर्व्हलेट इंटरफेसेस. ठीक आहे. त्यातला पहिला इंटरफेस that is nothing but servlet config. Second interface है servlet context. ठीक है. Third interface आहे servlet request. ठीक है. Fourth interface आहे तुमचा servlet response. ठीक है. So these are the some interfaces that are available in your servlet. ठीक आहे. and it is having its own use. प्रत्येकाचा काही ना काहीतरी यूज त्या ठिकाणी केला जातो. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट इंटरफेस, that is nothing but your servlet config interface. त्यातला पहिला इंटरफेस आपण बघणार आहोत, that is nothing but servlet context. Sorry, servlet config interface. Servlet config interface. ठीक आहे. बघा, why to use this interface. आता हा इंटरफेस का यूज केला जातो. ठीक आहे. and then we are going to see what is the use of your servlet context interface. म्हणजे दुसरा जो इंटरफेस आपण बघणार आहोत, सेकंड इंटरफेस, that is nothing but servlet context interface. ठीक आहे. these are the two most important interfaces that are available in your servlet. ठीक आहे. त्यातला पहिला जो इंटरफेस आहे servlet config interface. This interface is used to handle, this interface is used to handle a single servlet. एक सर्व्हलेट ज्यावेळेस तुम्हाला हँडल करायचं असेल किंवा whenever you want to create a user for a single servlet, then there is a use of your servlet config interface. It means whenever servlet config interface is used, you can handle only one servlet. तुम्ही काय हँडल करू शकता, एकच सर्व्हलेट हँडल करू शकता. मीन्स द कॉन्फिगरेशन ऑब्जेक्ट created by using servlet config, this will used for by your single servlet only. एका सर्व्हलेट साठी तुम्ही ते यूज करू शकता. लक्षात राहील. तसंच whenever you are using a servlet context interface, जर तुम्ही तो तयार करत असाल, then it is applicable to entire web application. तुमच्या पूर्ण वेब ऍप्लिकेशनला ते ऍप्लिकेबल राहील. लक्षात राहील. ठीक आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी जो ऑब्जेक्ट तयार होणार आहे, दिस ऑब्जेक्ट इज अ लोकल ऑब्जेक्ट फॉर सिंगल यूज सर्व्हलेट ओनली. सिंगल सर्व्हलेट ओनली. and whenever the object of servlet context it is created, it is for whole application, whole web application, and you can call this is your global. म्हणजे असं तुमच्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट असणार तुमचा तो ग्लोबल असेल. लक्षात राहील.
ठीक आहे, दोघंही तुमचं एकच काम करणार आहे. सर्वलेट कॉन्फिग आणि सर्वलेट कॉन्टेक्स्टचं काम तुमच्या दोघांचं एकच आहे. फक्त दोघांमध्ये फरक काय आहे? whenever you are creating object of servlet config, it is created for single servlet only. म्हणजे जोपर्यंत तुमचा सर्वलेट रनिंग मध्ये आहे तोपर्यंत तुम्ही कॉन्फिगरेशनचा ऑब्जेक्ट यूज करू शकता. वन्स युअर सर्वलेट गेट डिस्ट्रॉयड, सर्वलेट तुमचा ज्यावेळेस डिस्ट्रॉय होतो, ठीक आहे, तुमचा कॉन्फिगरेशनचा ऑब्जेक्ट सुद्धा काय केला जाईल त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय केला जाईल. लक्षात राहील, ठीक आहे. बट whenever servlet context object is created, this object is created for your total web development. पूर्ण वेब डेव्हलपमेंट जो वेब ऍप्लिकेशन आहे त्या पूर्ण वेब ऍप्लिकेशन साठी ऍप्लिकेबल राहील तो. लक्षात राहील, ठीक आहे. थोडक्यात काय, सर्वलेट कॉन्फिगचा ऑब्जेक्ट हा तुमच्या क्लायंट साइडला राहील आणि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हा कुठे राहणार तुमच्या सर्व्हर साइडला. ठीक आहे. आता क्लायंट साइडला जेवढे क्लायंट लॉग इन करतील त्या प्रत्येकासाठी कॉन्फिगरेशनचा ऑब्जेक्ट वेगळा राहतो. ठीक आहे, प्रत्येक ऑब्जेक्ट तुमच्या प्रत्येक क्लायंट साठी काय राहील, तुमचा ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणी वेगळा राहणार. लक्षात राहील. बट ऑल द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द क्लायंट्स इट इज हँडल्ड और इट कॅन बी हँडल्ड बाय युअर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट. अ सिंगल ऑब्जेक्ट कॅन हँडल मल्टिपल सर्वलेट. सिंगल ऑब्जेक्ट कॅन हँडल दी multiple servlet. लक्षात राहील, ठीक आहे. and both the interfaces are available in your package, that is the thing but javax.servlet. त्या पॅकेज मध्ये दोन्ही तुमचे इंटरफेसेस अवेलेबल आहेत. javax.servlet, ठीक आहे. also both the interface or this can be initiated by using or you can create object of servlet config by using a method get servlet config. get servlet config नावाची मेथड यूज केली जाते ज्यावेळेस तुम्हाला कॉन्फिगरेशनचा ऑब्जेक्ट पाहिजे असेल तर, आणि या ठिकाणी जर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पाहिजे असेल तर get servlet context. This method is used. म्हणजे दोघांच्याही मेथड वेगवेगळ्या आहेत. कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पाहिलं असेल गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यूज केलं जातं, आणि तुम्हाला जर या ठिकाणी कॉन्फिगरेशनचा ऑब्जेक्ट पाहिजे असेल देन गेट सर्वलेट कॉन्फिग नावाची मेथड यूज केली जाते. लक्षात राहील. नाउ these two interfaces, these are mainly used for accepting parameters from your web.xml file. web.xml फाईल कडनं जर एखादं पॅरामीटर तुम्हाला ऍक्सेप्ट करायचा असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला हे दोन इंटरफेसेस तुम्ही यूज करू शकता. लक्षात राहील. आता फॉर एक्झाम्पल जसं आपण HTML ह्याच्यामध्ये यूज केलं होतं बघा, ऍपलेट मध्ये यूज केलं होतं. ऍपलेट मध्ये परम टॅग यूज केलं होतं, आठवतंय का बघा तुम्हाला. ऍपलेटला जर आपल्याला व्हॅल्यू पाठवायचे असतील, ऍज अ पॅरामीटर व्हॅल्यू जर पाठवायचे असतील देन वी हॅव युज्ड द परम टॅग. लक्षात राहील. तसंच ह्या ठिकाणी जर तुम्हाला कॉन्फिगरेशनला व्हॅल्यू पाठवायचे असतील किंवा सर्वलेट कॉन्फिगला व्हॅल्यू पाठवायचे असतील देन यू हॅव टू इन्क्लूड द टॅग दॅट इज नथिंग बट init param. हा टॅग यूज केला जातो जर तुम्हाला व्हॅल्यू सेंड करायची असतील कुणाला, ज्या ठिकाणी ज्या ऍपलेट मध्ये कॉन्फिगरेशनचा ऑब्जेक्ट आहे त्याला जर तुम्हाला व्हॅल्यू पाठवायची असेल तर init param यूज केलं जातं. ठीक आहे. तसंच जर तुम्हाला कॉन्टेक्स्टला व्हॅल्यू पाठवायचे असतील तर त्या ठिकाणी कॉन्टेक्स्ट param हा टॅग यूज केला जातो. ठीक आहे. म्हणजे दोघांमध्येही व्हॅल्यू पाठवण्यासाठी वेगवेगळे टॅग यूज केले जातात. त्याच्यामध्ये init param नावाचा टॅग यूज केला जाईल आणि त्या ठिकाणी तुमचा कॉन्टेक्स्ट param नावाचा टॅग यूज केला जाईल. लक्षात राहील. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या वेबसाईट वरती काहीतरी खरेदी करतात, ठीक आहे, किंवा तुमचे शॉपिंगच्या ज्या वेबसाईट आहेत अमेझॉन असेल, त्यानंतर तुमचं फ्लिपकार्ट आहे, तुमचं कुठला स्नॅपडील आहे, नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर देअर फॉर शॉपिंग, राईट. आता त्याच्यामध्ये प्रत्येक युजरचा कार्ट हा वेगळा राहतो.
प्रत्येक युजरला कार्ट कार्ट हा काय असतो तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्ही आयटम्स ऍड करू शकता. तुम्ही आयटम्स काय करू शकता, ऍड करू शकता. लक्षात राहील. मग तो जो कार्ट आहे तो प्रत्येक युजर साठी काय राहतो, वेगळा राहतो. राईट. सो सच ऍप्लिकेशन, ते जे ऍप्लिकेशन आहे ते तुमचं कशामध्ये तयार केलं जातं, कॉन्फिगरेशन. बिकॉज फॉर एव्हरी युजर यू हॅव टू एक्झिक्यूट द सिंगल ऍपलेट. प्रत्येकासाठी तुम्हाला सेपरेट ऍपलेट एक्झिक्यूट करावं लागतं. म्हणजे प्रत्येकाचा कार्ड काय राहतो तुम्हाला सेपरेट राहतो. लक्षात राहील. ठीक आहे. ते जे एक्झाम्पल आहे दॅट इज नथिंग बट युअर सर्व्हलेट कॉन्फिगरेशनचं. ठीक आहे. मग सर्व्हर साइडला जे तुम्ही ऍड, एखादं तुमचं कोण राहतं अमेझॉनचं युजर असेल किंवा त्यांचं कोण ऍडमिनिस्ट्रेशन असेल, तो त्या ठिकाणी गोष्टी ऍड करत राहतो. इट इज डिप्लॉयड ऑन होल ऍप्लिकेशन. तो पूर्ण ऍप्लिकेशन साठी तो तुमचं त्या ठिकाणी प्रोडक्ट ऍड करतो. ते कशामुळे ऍड होतं तुमचं त्या ठिकाणी, इट कॅन बी ऍडेड फॉर युअर सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट. ठीक आहे. म्हणजे अमेझॉनचा जो तुमचा ऍडमिनिस्ट्रेशन राहतो किंवा प्रोडक्ट मॅनेजर जो प्रोडक्ट ऍड करणारा माणूस राहतो, त्याचं सिंगल लॉग इन राहतं. त्या सिंगल लॉग इन मधून तुमचे सगळे प्रोडक्ट ऍड करतो. ठीक आहे. लक्षात राहील. पण तुम्ही ज्या वेळेस तुमचं प्रोडक्ट कार्टला ऍड करता, तुमच्या कार्ट मध्ये फक्त तुमचे प्रोडक्ट असतात, दुसऱ्यांचे प्रोडक्ट तुमच्या कार्ट मध्ये दिसत नाहीत. ठीक आहे. त्यामुळे हे जे आहे ते सिंगल युजर सर्व्हलेट आहे आणि हे जे आहे दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर होल वेब ऍप्लिकेशन. हे तुमच्या सगळ्या वेब ऍप्लिकेशनला तुमचं ते ऍप्लिकेबल राहील. लक्षात राहील. दोन्ही मधला डिफरन्स व्यवस्थित लक्षात राहू द्या. ठीक आहे. बघा, what is the difference between your servlet context and servlet config? ठीक आहे. बघा, फर्स्ट आहे तुमचा सर्व्हलेट कॉन्फिग इंटरफेस. ह्याच्यामध्ये काय, an object of servlet config is created by web container for each servlet. बघा, each servlet म्हणजे प्रत्येक सर्व्हलेट साठी तुम्हाला सेपरेट ऑब्जेक्ट या ठिकाणी तयार करावा लागतो. लक्षात राहील. ठीक आहे. काय ठिकाणी बघायला मिळेल, सर्व्हलेट कॉन्फिग इज अवेलेबल इन javax.servlet package where the servlet config object is one per servlet class. प्रत्येक सर्व्हलेट क्लास साठी एकच ऑब्जेक्ट तुमचा तयार केला जाईल. ठीक आहे. and object of servlet config will be created during initialization process of servlet. म्हणजे init मेथड मध्ये तुम्ही तो तयार करू शकता. तुमचा सर्व्हलेट ज्यावेळेस इनिशियलाइज होतो त्यावेळेस तुमचा सर्व्हलेट कॉन्फिगचा ऑब्जेक्ट तयार केला जाईल. ठीक आहे. तसंच दिस कॉन्फिग ऑब्जेक्ट इज पब्लिक टू पर्टिक्युलर सर्व्हलेट ओनली. एकाच कुठल्या तरी सर्व्हलेटला तो तुमचा पब्लिक आहे किंवा तो ऍप्लिकेबल राहणार आहे. लक्षात राहील. as long as the servlet is executing, your servlet config object will be available and it will be destroyed once servlet execution is completed. म्हणजे जोपर्यंत तुमचा सर्व्हलेट रनिंग मध्ये आहे तोपर्यंत तुमचा ऑब्जेक्ट हा त्या ठिकाणी अवेलेबल राहतो. सर्व्हलेट एकदा क्लोज झालं की तुमचा ऑब्जेक्ट सुद्धा काय करायचा त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय केला जाईल. ठीक आहे. लक्षात राहील. and in web.xml we have to provide init param tag that will appear under the सर्व्हलेट क्लास टॅग. सर्व्हलेट क्लास टॅगच्या अंडर तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यायचा आहे. राईट. म्हणजे तुम्हाला हा जो टॅग प्रोव्हाइड करायचा आहे तो सर्व्हलेट मध्ये मॅपिंगच्या अगोदर हा टॅग तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करावा लागतो. राईट. तसंच तुमचं सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट आहे. बघा, an object of servlet context is created by web container at the time of deploying of project. Okay, and this can be used to get configuration information from
web.xml file. बघा, there is only one servlet context object per web application. एकच ऑब्जेक्ट हा प्रत्येक वेब ऍप्लिकेशन साठी सेपरेट राहील. जसं तो तुमच्या प्रत्येक सर्वलेट साठी वेगळा राहतो, म्हणजे एका वेबसाईटला मल्टिपल क्लायंट ऍक्सेस करू शकतात. वेबसाईट एकच आहे, मल्टिपल क्लायंट्स आहेत. तसं या ठिकाणी काय, पर वेब ऍप्लिकेशन म्हणजे तुमचे मल्टिपल वेबसाईट्स आहेत आणि त्या प्रत्येकासाठी एकच कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट तुम्ही त्या ठिकाणी तयार करू शकता. मीन फॉर एव्हरी वेब ऍप्लिकेशन देयर इज अ डिफरंट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, आणि तो जर तुम्हाला ऍड करायचा असेल तर ते लिहिले कॉन्टेक्स्ट करंट टॅग हा तुम्हाला त्या ठिकाणी यूज करावा लागतो. ठीक आहे, बघा इथे लिहिले सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज अवेलेबल इन javax.servlet package. ठीक है, then servlet context object is global to entire web application, पूर्ण web application साठी ते applicable आहे. ठीक है, and this is created at the time of web application deployment. याचा स्कोप खूप बड़ा राहणार आहे. As long as web application is executing, servlet context will be available and it will be destroyed once application is removed from the server. ठीक आहे, याच्यामध्ये बघा तुमची वेबसाईट जोपर्यंत वेबसाईट तुमची ऍक्टिव्ह आहे तोपर्यंत तुमचा ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणी अवेलेबल राहणार. ठीक आहे, एकदा का तुमची वेबसाईट सर्व्हर मधून काढून टाकली की तुमचा ऑब्जेक्ट काय केला जाईल, डिलीट केला जाईल. ठीक आहे, सर्वलेट कॉन्फिगरेशन हँडल करण्यासाठी तुम्हाला दोन क्लास यूज करता येतात. पहिला आहे तुमचा सर्वलेट कॉन्फिग आणि दुसरा आहे तुमचा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट. लक्षात राहील. So then now how to create this configuration object and context object. बघा हे दोन ऑब्जेक्ट कसे तयार केले जातात ते. ठीक आहे, आता त्यातलं पहिलं आपण बघूया कॉन्फिगरेशन कसं करायचं. लिहूया आपण कॉन्फिग. ठीक आहे, त्याचे डायरेक्टली स्ट्रक्चर तयार करूया. डायरेक्टली स्ट्रक्चर मध्ये पहिली रिक्वायरमेंट काय तुमचं, वेब INF फोल्डर. ठीक आहे, त्याच्या साईडला तुम्हाला इंडेक्स फाईल HTML. ओके, वेब INF मध्ये क्लासेस नावाचा फोल्डर आणि त्याच्या साईडला तुम्हाला लागते web.xml फाईल. ठीक आहे, मग पहिल्यांदा आपण प्रोग्राम लिहूया. म्हणजे काय, तुम्हाला युजरला किंवा सर्व्हलेटला व्हॅल्यू तुम्हाला सेंड करायचे. ठीक आहे, सर्वलेट डॉट http डॉट स्टार. ठीक आहे, and import java dot io dot star. ठीक है, पब्लिक क्लास config demo
extends HTTP servlet ठीक आहे बघा त्याची एक मेथड आहे आपण पब्लिक वाइड टू गेट HTTP servlet request second HTTP servlet response ठीक आहे राइट ह्याच्यामध्ये तुम्ही response dot set content type काय आपण देतो टेक्स्ट किंवा HTML दोन्ही पैकी कुठे असू शकतं ठीक आहे त्यानंतर प्रिंट रायटरचा ऑब्जेक्ट तयार करा प्रिंट रायटर pw is equal to res dot get writer okay and with the help of this object we are going to create our web page त्यानंतर आपण वेब पेज तयार करणार आहोत pw dot println on pdemo okay and here now we are going to provide the parameter from our web.xml file त्यातून आपल्याला पॅरामीटर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करायचं आहे ठीक आहे मग बघा now first we are going to write the web.xml file web app web app ठीक आहे त्यानंतर पहिला टॅब आहे तुमचा सर्वलेट पेजिंग सगळ्यांनी व्यवस्थित चेक करा फर्स्ट पॅरामीटर इज सर्वलेट नेम काय तुमचं सर्वलेट तुम्हाला काही देऊ शकता तुम्ही सर्वलेट कॉन्फिग सेकंड आहे सर्वलेट क्लास ठीक आहे आता त्या ठिकाणी जे क्लासचं नाव असणार आहे ते तुमचं ह्या क्लासचं नाव राहील सर्वलेट क्लास ठीक आहे राइट हा झाला तुमचा सर्वलेट टॅब त्यानंतर सर्वलेट मॅपिंगचा टॅबला कॉल करायला सर्वलेट मॅपिंग ओके त्याच्यामध्ये पण सेम आणि सेकंड आहे तुमचा तो URL पॅटर्न ठीक आहे कुठल्या नावाने तुम्हाला ते ऍक्सेस करायचं मायकॉन ठीक आहे हे झालं आपली web.xml फाईल आतापर्यंत आपण लिहित होतो ते ठीक आहे आता याच्यामध्ये आपल्याला web.xml मधून व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करायचे तर ती प्रोव्हाइड करताना तुम्हाला त्या ठिकाणी init param नावाचा टॅग यूज केला जातो init param
ठीक आहे. त्याच्या अंडर तुम्हाला तुमच्या व्हॅल्यू काय करायचे प्रोव्हाइड करायचे. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करू शकता. पहिला आहे तुमचं सर्वलेट नेम. आता सर्वलेट नेम तुमचं सर्वलेट नेम तर आपण प्रोव्हाइड केलं. आता तुमचं करंट नेम म्हणजे पॅरामीटरचं नाव काय पाहिजे तुम्हाला हे पहिल्यांदा द्या. समजा मी युजर नेम दिलं. युजर नेम ठीक आहे. त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला प्रोव्हाइड करायची आहे. व्हॅल्यू ठीक आहे. तुम्ही ह्या ठिकाणी काय देऊ शकता ऍडमिन 1 2 3 ठीक आहे. हा जो टॅब आहे तुमचा दिस विल प्रोव्हाइड द व्हॅल्यू टू युअर सर्वलेट. तुमच्या सर्वलेटला ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता. दॅट इज द कॉन्फिगरेशन यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड टू युअर सर्वलेट. तुम्ही सर्वलेटला कॉन्फिगरेशन प्रोव्हाइड करताय. ठीक आहे. आता इथून ज्या व्हॅल्यू आहेत तुमच्या ह्या ठिकाणी ऍक्सेप्ट करताना here you have to create the configuration object. तुम्हाला configuration ऑब्जेक्ट तयार करावा लागतो. ठीक आहे. सर्वलेट config is equal to here you have to call the method. तुम्हाला ह्या ठिकाणी एक मेथड कॉल करावी लागते. that method is nothing but get सर्वलेट config. ठीक आहे. with the help of this method you can obtain the configuration object. तुम्हाला या ठिकाणी configuration ऑब्जेक्ट मिळेल. ठीक आहे. and with the help of configuration object you can have c dot get init parameter. ठीक आहे. here you can have that parameter with the help of the method get init parameter. तुमचे पॅरामीटरची व्हॅल्यू होती बघा. या ठिकाणी जे पॅरामीटर आपण दिले पॅरामीटरचं नाव काय आहे युजर नेम आणि पॅरामीटरची व्हॅल्यू काय आहे तुमची 1 2 3. सो we are going to access that parameter with the help of the method that is nothing but get init parameter. आणि कुठलं पॅरामीटर घ्यायचं तुम्हाला युजर नेम. युजर नेम ला कुठली व्हॅल्यू दिलेली आहे युजर नेमची व्हॅल्यू काय तुमची admin 1 2 3. this value is stored into your yes. ही व्हॅल्यू कशामध्ये स्टोअर केली जाईल तुमच्या yes मध्ये स्टोअर केली जाईल. आणि ते करू शकता प्रिंट एलन ठीक आहे किंवा प्रिंट म्हणा. इथं आपण म्हणू शकतो वेलकम. कोण युजर असेल तो युजर त्या ठिकाणी आपण त्याला वेलकम म्हणून मेसेज पाठवू. Right. So here we have created first configuration object by using a method get servlet config. Then we have initialized that parameter or accepted that parameter by using a method get init param. And here this is the name of your parameter. Username काय तुमच्या पॅरामीटरचं नाव आहे. त्या पॅरामीटरच्या नावाला कुठली व्हॅल्यू स्टोअर झाली ती व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी accept करतो. right. ठीक आहे. and next the last we are going to have our index file सुद्धा मॉडिफाय करा. आता इंडेक्स फाइल मध्ये काय तुम्हाला लागतं HTML टॅग पाहिजे. ठीक आहे. त्यानंतर बॉडी ठीक आहे. त्यानंतर काय तर मेसेज देऊ शकता तुम्ही वेलकम टू सर्वलेट config demo. from action equal to ठीक आहे. आता तुम्हाला कशाला ऍक्शन प्रोव्हाइड करायचं आहे तुमच्या क्लासचं नाव
config demo. ओके, तुमच्या क्लासचं नाव तुम्हाला प्रोव्हाइड करा config demo and which method is equal to आपल्या मेथडची त्या ठिकाणी get method आहे. Okay, so in this way you have to create three files. तीन फाइल तुम्हाला तयार करायच्या आहेत. पहिले आहे तुमचे जावा फाईल, त्यानंतर web.xml फाईल आणि त्यानंतर तुमची index.html फाईल. ठीक आहे, जावा ची config demo.java and we cannot find symbol http section. ठीक आहे, झाले का फाईल, त्याची क्लास फाईल घ्या, त्याची क्लास फाईल घ्या, तुमचं आहे ते प्रोग्राम मध्ये config demo dot class file. This class will be copied into classes file. ठीक आहे, ही क्लासेस फोल्डर मध्ये स्टोअर करा. राइट, एक मिनिट. ठीक आहे, राइट. मग आता ते तुमचं ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करा. काय ते बघा, डेस्कटॉपवर कॉपी करा, config त्या फोल्डर मध्ये जाऊन पेस्ट करा. अपाचे कॉन्टॅक्ट वेब या ठिकाणी आपण कॉपी करतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर विन मधून तुमचं सर्व्हर चालू करा. ओके, चेक करा. लोकल होस्ट ओके, त्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टचं नाव, फोल्डरचं नाव तुमचा config आहे. ओके, ठीक आहे. वेलकम टू सर्वलेट डेमो. आता या ठिकाणी आपण आपला जो सर्वलेट URL पॅटर्न दिला होता, URL पॅटर्न मध्ये काय व्हॅल्यू दिली होती आपली, चेक करा. त्या ठिकाणी माय कॉन्फिग चेक करा, रन करून तिथं माय कॉन्फिग. ठीक आहे, बघा config demo वेलकम विथ एक्सेप्टिंग null value. 2 मिनिट.
हॅलो सर. सर आवाज खूप स्लो येतोय. एक मिनिट. दुसरा ऍप्लिकेशन मी चेक करतोय, त्याच्यामध्ये सर्व्हलेट कॉन्फिगरेशनची युजर नेम आणि पासवर्ड admin 123 असं प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ठीक आहे. बरं ठीक आहे. फक्त लक्षात राहू द्या, त्या थ्रू तुम्ही कॉन्फिगरेशनला व्हॅल्यू काय करू शकता, युजरला सेंड करू शकता. ठीक आहे. या ठिकाणी नल व्हॅल्यू दाखवतो, मी चेक करतो, नंतर तुम्हाला सांगतो ते. बट इन दिस वे यू कॅन प्रोव्हाइड द नल व्हॅल्यू फॉर युअर कॉन्फिगरेशन. आता हे तुमची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी तुमच्या कॉन्फिगरेशनला सेंड केलेलं असेल. ठीक आहे. आता त्याच पद्धतीनं in the same way you can send value to your context also. Context ला सुद्धा तुम्ही त्याच पद्धतीने व्हॅल्यू सेंड करू शकता. फक्त कॉन्टेक्स्ट ला व्हॅल्यू सेंड करताना बघा, कॉन्टेक्स्ट ला व्हॅल्यू सेंड करताना तुम्हाला सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट, तुम्हाला हे सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट राहील, त्यामध्ये पण सेम मेथड. आता या ठिकाणी फक्त कॉन्फिगच्या ऐवजी सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे. कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू गेट सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट. ठीक आहे. मेथड तुमच्या आहे तशा आहेत, तुम्हाला कुठेच चेंज करायला मिळणार नाही. फक्त सर्व्हलेट कॉन्फिग इथं आपण लिहिलं होतं, त्याच्या ऐवजी सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू गेट सर्व्हलेट कॉन्टेक्स्ट, आणि मेथड सुद्धा सेम आहे तुमची बघा, गेट इनिट पॅरामीटर. ठीक आहे. म्हणजे ही जी मेथड आहे जी तुमच्या कॉन्फिगरेशन साठी पण सेम यूज केली जाईल आणि तुमच्या कॉन्टेक्स्ट साठी सुद्धा सेम मेथड यूज केली जाईल. तुमच्या पूर्ण प्रोग्राम मध्ये फक्त एवढा फरक आहे, हियर
जस्ट वी हॅव क्रिएटेड द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. फक्त कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट तुमच्या या ठिकाणी तयार केलेला आहे. कॉन्फिगरेशनच्या ऐवजी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट तुमचा तयार केलेला आहे. ठीक आहे. आणि web.xml फाईल जी आहे त्याच्यामध्ये पण सुद्धा सेम, फक्त करंट टॅगच्या ऐवजी कॉन्टेक्स्ट करंट टॅग तयार केलेला आहे. दोन कॉन्टेक्स्ट आणि तुमचं कॉन्फिगरेशन त्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त एवढाच फरक बघायला मिळेल. हा तुमचा कॉन्टेक्स्ट आहे, त्याच्यामध्ये आपण कॉन्टेक्स्ट करंट टॅग लिहिलेला आहे. मगाशी जो होता तुमचा कॉन्फिग होता त्या ठिकाणी युनिक करंट टॅग लिहिलेला होता. लक्षात राहील. URL पॅटर्न परत सर्वलेट हे तुमचं आहे तसं राहील. त्यातल्या व्हॅल्यू सुद्धा आपण बघा, परम नेम आणि परम व्हॅल्यू हे त्यात सुद्धा तुमचे सेम आहे. फक्त इनिट परमच्या ऐवजी कॉन्टेक्स्ट परम लिहिले. ठीक आहे. आणि तुमच्या प्रोग्राम मध्ये सर्वलेट कॉन्फिगच्या ऐवजी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिहिले. तुमच्या प्रोग्राम मध्ये फक्त एवढाच फरक राहील, बाकी तुमचे प्रोग्राम त्या ठिकाणी सेम राहणार आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. म्हणजे तुमचे दोन्हीही ऑब्जेक्ट जे आहेत किंवा दोन्हीही तुमचे इंटरफेसेस आहेत, both the interfaces are used for providing value to your servlet. तुमच्या सर्वलेटला व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करण्यासाठी यूज केले जातात. लक्षात राहील. आणि दोन्हीमध्ये डिफरन्स तुम्हाला मला सांगितला नाही. दोन्हीमध्ये डिफरन्स काय आहे तुमचा? इट इज यूज्ड बघा, सर्वलेट कॉन्फिग हा सिंगल युजर साठी राहील आणि सर्वलेट तुमचा जो दुसरा जो आहे तिथला तुमचा कॉन्टेक्स्ट that is used for your whole web application. तुमच्या पूर्ण वेब ऍप्लिकेशन साठी ते ऍप्लिकेबल राहील. ठीक आहे. लक्षात राहील. दिस इज द ओनली डिफरन्स बिटवीन युअर कॉन्फिगरेशन विथ सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस अँड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस. ठीक आहे. राईट. त्यानंतर नेक्स्ट इंटरफेस आहे तुमचा सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस. या ठिकाणी डिफरन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. ठीक आहे. बघा, हा डिफरन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. काय काय तुमचं सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट सिंगल सर्वलेट आणि इट रिप्रेझेंट होल वेब ऍप्लिकेशन. Again, it is like a local parameter associated with particular servlet. एका कुठल्या तरी सर्वलेट साठी सिंगल पॅरामीटर जसं तयार केला जातो सिंगल ऑब्जेक्ट, आणि या ठिकाणी like a global parameter associated with whole application. Okay. Then its main value defined inside the servlet section. Okay. And this is wide scope to defined outside the servlet tag. तुम्ही servlet tag च्या बाहेर सुद्धा तुम्ही मेन्शन करू शकता. ठीक आहे. Then servlet config, get servlet config मेथड यूज केली जाते. या ठिकाणी get servlet context मेथड यूज केली जाईल. ठीक आहे. एक्झाम्पल दिले. फॉर एक्झाम्पल शॉपिंग पार्ट ऑफ यूजर इज स्पेसिफिक टू पर्टिक्युलर यूजर. प्रत्येकासाठी कार्ड हा वेगळा राहतो, त्याच्यामुळे ते सर्वलेट कॉन्फिग मध्ये तयार केले आणि तुमची होल ऍप्लिकेशन मध्ये चेंजेस करायचे असतील तर त्या ठिकाणी तुमचा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यूज केला जातो. ठीक आहे. Then next, servlet request interface. This an object of servlet request which provides client request information to servlet such as content type कुठले कुठले आहेत, content length काय आहे, parameter ची नाव काय आहेत, values काय आहेत, header information, attributes. ठीक आहे. Such types of information is provided by your servlet request interface. ओके. म्हणजे तुमचे टाइप कुठले आहेत, कंटेंट टाइप, HTML आहे, त्याची लेंथ किती आहे, पॅरामीटरची नाव कुठली आहेत, पॅरामीटरचे व्हॅल्यू कुठले आहेत, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोव्हाइडेड बाय युअर सर्वलेट रिक्वेस्ट त्या ठिकाणी इंटरफेस यूज केला जाईल. त्याचे काही मेथड्स आहेत बघा.
get parameter. This method we have used in our applet also. Applet मध्ये सुद्धा ही मेथड आपण यूज केलेली आहे. Get parameter, then get parameter name, get content length, get character encoding. Encoding टेक्निक कुठली यूज केलेली आहे. ठीक आहे. त्यानंतर टाइप कुठले कुठले आहेत. Get content type, right? त्यानंतर get input string, get servlet, सर्व्हर नेम काय आहे, सर्व्हरचं कोड कुठलं यूज केलं जातं. These such types of information this is provided by your servlet request. तुम्ही servlet request तुम्ही ते access करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये पण सेम तुम्हाला युजर कडनं आलेल्या व्हॅल्यू किंवा HTML मधून ज्या व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केल्या जातात. इथे आपण आता जसं applet टॅगला व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करत होतो त्याच पद्धतीने आपण HTML मधून व्हॅल्यू त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करणार आहोत. ठीक आहे. आणि ते घेताना सुद्धा सेम त्या पद्धतीने तुमचं गेट पॅरामीटर मेथड ऍक्सेप्ट केली जाईल. फॉर एक्झाम्पल एक ऍप्लिकेशन तयार केलेलं आहे सर्वलेट रिक्वेस्ट. ह्याच्यामध्ये इंडेक्स फाईल जी आहे तुमची इंडेक्स फाईल मध्ये आपण काय प्रोव्हाइड करतोय. एंटर युअर नेम. ठीक आहे. त्याचा टाइप कुठला आहे टेक्स्ट आणि त्याचं नाव काय आहे नेम. म्हणजे त्या ठिकाणी जे नेम तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहात. ठीक आहे. आता ते तुम्ही एक्झिक्यूट केल्यानंतर तुम्हाला असं दिसेल. बघा मी रन करतो. ठीक आहे. इथे काय लिहिलंय एंटर युअर नेम. आता या ठिकाणी तुम्ही जे नाव टाकणार पॉलिटेक हे नाव जेव्हा तुम्ही क्लिक करता ते नाव तुमचं कशाला आसन होणार आहे त्या ठिकाणी त्या नेमला तुमचं ते आसन होईल. अँड विथ द हेल्प ऑफ युअर गेट पॅरामीटर मेथड या ठिकाणी मेथड यूज केली जाते रिक्वेस्ट डॉट गेट पॅरामीटर. ठीक आहे. विथ द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी आर ऍक्सेसिंग दिस नेम. कुठलं नेम ऍक्सेस करतो आपण या ठिकाणी पॉलिटेक नावाचं नेम आपण त्या ठिकाणी ऍक्सेप्ट करतोय. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुम्ही लॉगिन वर क्लिक करता. ठीक आहे. ज्यावेळेस लॉगिन वर क्लिक करता ते तुमचं नाव त्या ठिकाणी कशाला असाइन होईल तुमच्या स्ट्रिंगला असाइन केलं जातं str ला. अँड हिअर वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द मेसेज वेलकम अँड तुमचं त्या ठिकाणी जे नाव तुम्ही प्रोव्हाइड करताय ते नाव त्या ठिकाणी डिस्प्ले करून दाखवले जाईल. ठीक आहे का. त्या ठिकाणी फक्त एक मेथड यूज केलेली आहे गेट पॅरामीटर. आणि तुमच्या HTML फाईल मध्ये आपण एक फॉर्म तयार करतोय. त्या फॉर्म मध्ये एक टेक्स्ट फील्ड इनपुट टाइप टेक्स्ट आपण लिहिलं तर तुमची टेक्स्ट फील्ड राहते. काय आहे तुमचं टेक्स्ट फील्ड. त्या टेक्स्ट फील्डचं नाव काय राहतं तुमचं नेम. आणि इनपुट टाइप सबमिट. इनपुट टाइप सबमिट म्हणजे की त्या सबमिट मध्ये तुमचं बटन राहतं. या ठिकाणी काय राहतं तुमचं ते बटन. म्हणजे दोन गोष्टी आपण तयार करतोय. एक तुमची टेक्स्ट फील्ड तयार करतोय आणि दुसरं तुमचं आपण बटन तयार करतोय. ठीक आहे. त्या बटनचं नाव आहे लॉग इन आणि टेक्स्ट फील्डचं नाव काय आहे नेम. त्या ठिकाणी हे जे नाव दिलेलं आहे दिस नेम इज हिअर इट विल बी रिप्रेझेंट युअर पॅरामीटर नेम. हे तुमच्या पॅरामीटरचं नाव म्हणून रिप्रेझेंट केलं जाईल. ठीक आहे. बघा ते कसं ऍक्सेस केलं जातं ते लोकल होस्ट. ओके. सर्वलेट रिक्वेस्ट. ठीक आहे. आता या ठिकाणी तुम्ही नाव प्रोव्हाइड करताय पॉलिटेक. लॉगिन ला क्लिक करा. ठीक आहे. या ठिकाणी नल जे आहे त्या ठिकाणी तुमचं नाव त्या ठिकाणी डिस्प्ले करून दाखवलं जाईल. कुठलं तुमचं पॉलिटेक नाव तुम्हाला त्या ठिकाणी डिस्प्ले करून दाखवलं जाईल. ठीक आहे. म्हणजे व्हॅल्यू रिक्वेस्ट तुमची जी आहे ते कुठलं रिक्वेस्ट करणार आहे तुमचं एकतर कंटेंट लेंथ तुम्ही बघू शकता. कंटेंट टाइप कुठला आहे. कॅरेक्टर एन्कोडिंग टेक्निक कुठली यूज केली आहे. ठीक आहे. त्यानंतर एखाद्या पॅरामीटरची व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायची असेल गेट पॅरामीटर नाव मेथड त्या ठिकाणी तुम्ही यूज करू शकता. ठीक आहे. सो दिस इज आवर थर्ड इंटरफेस दॅट इज नथिंग बट सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस. ठीक आहे. त्याच पद्धतीने तुमचा सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस राहणार आहे.
the servlet container is connected to the web server that receives the HTTP request from client. When client sends a request to the web server, the servlet container creates HTTP servlet request and HTTP servlet response object, and this will handled by your service method. The service method को आपण रिस्पॉन्स हँडल करू शकतो. ठीक आहे. त्याच्या मेथड्स आहेत काय, सेम मेथड्स आहेत. कॅरेक्टर एन्कोडिंग, गेट कंटेंट टाइप, आउटपुट स्ट्रीम, प्रिंट रायटर. प्रिंट रायटर बघा, प्रिंट रायटरला आपण ज्या ज्या वेळेस प्रिंट रायटर निघतोय त्या वेळेस आपण रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणी यूज करतो. प्रिंट रायटर PW is equal to RES. This is the object provided by your HTTP servlet response. ठीक आहे. म्हणजे क्लायंटला जर एखादी गोष्ट प्रोव्हाइड करायची असेल तर ते आपण कशा थ्रू प्रोव्हाइड करू शकतो, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट थ्रू प्रोव्हाइड करू शकतो. आणि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट थ्रू तुम्ही काय काय गोष्टी प्रोव्हाइड करू शकता, कंटेंट टाइप, कॅरेक्टर एन्कोडिंग, ठीक आहे, कंटेंट लेंथ, त्यानंतर साइज किती आहे, रिसेट, ऑल these methods that are given by your response interface. राईट. म्हणजे तुमचं कॉन्फिग आणि कॉन्टेक्स्ट हे जसं एकमेकांत सेम आहे तसं तुमचं रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्स ह्या गोष्टी तुमच्या काय राहतील, सेम राहतील. रिक्वेस्ट तो आपण रिक्वेस्ट हँडल ऍक्सेप्ट करतोय, युजरनेम ऍक्सेप्ट केलं होतं. रिस्पॉन्स तो आपण एखाद्या क्लायंटला रिस्पॉन्स देतो. लक्षात राहील. ठीक आहे. राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.